नमस्कार मु सुनीता प्रधान आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज आम लोक साहित्यर किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न विषय रे आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 लोकगीत को लोकवेद बोली किए नामित करिसंती? उत्तर लोकगीत को लोकवेद बोली डॉक्टर कुंज बिहारी दास नामित करिसंती। प्रश्न नंबर 2 ओडिया लोकगीत और लोक कहानी लेखक किए? उत्तर ओडिया लोकगीत और लोक कहानी लेखक कुंज बिहारी दास। प्रश्न नंबर 3 ओडिया लोकगीतर विदेशी संग्राहक जनक किए? उत्तर ओडिया लोकगीतर विदेशी संग्राहक जनक होउचंती जॉन स्पिम। उत्कल कहानी संकलक किए? उत्कल कहानी संकलक होउचंती गोपाल चंद्र प्रहरराज। क्वेश्चन नंबर 5 ओडिया लोकवाणी और ढगढमाली आद्य संग्राहक किए? ओडिया लोकवाणी और ढगढमाली आद्य संग्राहक कपिलेश्वर विद्याभूषण। क्वेश्चन नंबर 6 बारमासी गीतर आरंभ क्यों मासरू होइथाए? उत्तर बारमासी गीतर आरंभ मार्गशीर मासरू होइथाए। प्रश्न नंबर 7 नुआखाई क्यों प्रकार पर्व? उत्तर नुआखाई एक कृषि भित्तिक पर्व। प्रश्न नंबर 8 करमा पूजा ओडिशार क्यों अंचल रे होइथाए? उत्तर करमा पूजा ओडिशार पश्चिमांचल रे होइथाए। प्रश्न नंबर 9 उत्कल गाउली गीतर संकलक किए? आंसर उत्कल गाउली गीतर संकलक चक्रधर महापात्र। प्रश्न नंबर 10 क्यों देवता लोकदेवता भाव में पूज्य? उत्तर शिव देवता लोकदेवता भाव में पूज्य। चैती घोड़ा नाटरे घोड़ा कहार प्रतीक? 11 नंबर प्रश्नर उत्तर हेउची चैती घोड़ा नाटक घोड़ा बासुलीर प्रतीक। 12 नंबर प्रश्न भारत लीलार मुख्य चरित्र किए? आंसर हेउची भारत लीलार मुख्य चरित्र श्रीकृष्ण। 13 नंबर प्रश्न लोक साहित्य रे लोक शब्द क्यों अर्थ रे व्यवहृत? उत्तर लोक साहित्य रे लोक शब्द जनसाधारण व गण अर्थ रे व्यवहृत। 14 नंबर फ्रेजल लोकमानस को केते भाग रे विभक्त करिसंती? उत्तर फ्रेजल लोकमानस को 4 भाग रे विभक्त करिसंती चेतन मानस आदिम मानस मानस ऐतिहासिक मानस। 15 नंबर क्यों कारणरू लोक साहित्य पूर्णांग साहित्य नुहे? यह नृतत्व समाज विज्ञान एक अंग होइतिबारु लोक साहित्य पूर्णांग साहित्य नुहे। 16 नंबर प्रश्न क्यों कारण जोगु लोक साहित्यर स्रष्टा अज्ञात रे रही थांती? समूह मानसिकता और अहं चेतना शून्य कारण जोगु लोक साहित्यर स्रष्टा माने अज्ञात रे रही थांती। प्रश्न नंबर 17 हल कला बेले गान करा जायतबा गीत को कौन कहा जाए? उत्तर हल कला बेले गान करा जायतबा गीत को हलिया गीत कहा जाए। 18 नंबर प्रश्न मोटिव्र तात्पर्य कौन? आंसर होउची मोटिव्र तात्पर्य गल्पाणु। 19 नंबर प्रश्न प्रहल्लाद नाटक क्यों अंचल रे प्रसिद्ध? उत्तर प्रहल्लाद नाटक गंजाम अंचल रे प्रसिद्ध। 20 नंबर प्रश्न जीवन नाटिका एक कौन? उत्तर जीवन नाटिका हेउची एक मोटिव। 21 नंबर प्रश्न बीणाकार क्यों लोक नाटकर एक चरित्र? उत्तर हेउची बीणाकार दंडनाट लोकनाटकर एक चरित्र। 22 नंबर प्रश्न जह्नी ओषा क्यों मासरे पालित हुए?
ଜହ୍ନି ଓଷା ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପାଳିତ ହୁଏ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ବରଗଡ଼। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦର ଉଦ୍ଭାବକ ହେଉଛନ୍ତି W.J. ଟମସନ୍। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁକୁଟି ବ୍ରତର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? କୁକୁଟି ବ୍ରତର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶିବ ପାର୍ବତୀ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ପାଦରେ ତେଲ ବୈଦ ସାଙ୍ଗରେ କରିବ ଗିଲ, ଏହା ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୋକୋକ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ପାଦରେ ତେଲ ବୈଦ ସାଙ୍ଗରେ କରିବ ଗିଲା, ଏହା ପ୍ରବଚନ ପ୍ରକାରର ଲୋକୋକ୍ତି। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଛଉ ନାଚ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଛଉ ନାଚ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। 28 ନମ୍ବର, ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଚ? ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ କୈବର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଚ। ଲୋକ କାହାଣୀରେ ମୋଟିଭର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଲୋକ କାହାଣୀରେ ମୋଟିଭର ଭୂମିକା ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ ଓ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଟିଭ ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଟିଭ ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ମୋଟିଭ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର। ଏଠାରେ କ'ଣ ରେ ମୋଟିଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଦଧିନାଟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଦଧିନାଟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ। 32 ନମ୍ବର, ଥମସନଙ୍କ ମତରେ ମୋଟିଭ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଥମସନଙ୍କ ମତରେ ମୋଟିଭ 23 ପ୍ରକାରର। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାଲଖାଇ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର? ଡାଲଖାଇ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳର। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଲୋକଗୀତ ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକଗୀତ ସଂକଳକ G.E. ଗ୍ଲୋବର 1872। ପ୍ରଥମ ଲୋକଗୀତ ସଂକଳନର ନାମ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକଗୀତ ସଂକଳନ G.E. ଗ୍ଲୋବର 1872 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତକ କଥା ସଂକଳନରେ ଲୋକଗଳ୍ପକୁ କେଉଁ ସମୟର? ଉତ୍ତର, ଜାତକ କଥାରେ ସଂକଳିତ ଲୋକଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗ ସମୟର। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଝୁମର ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି? ଝୁମର ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଗଲ ତାମସା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ମୋଗଲ ତାମସା ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ଗୀତଟି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର? ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ଗୀତଟି ନାନାବାୟା ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେ କମାର ଦେ ଦା କାଟେ ଘାସ ଖାଉ କାଲି ଦାଇ ଗଉ ଦୁଧ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକଗଳ୍ପର ଅଂଶବିଶେଷ? ଏହା କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ କଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକଗଳ୍ପର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଛି। କୋକୋମିନା କେଉଁ ଲୋକସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? କୋକୋମିନା ଆମ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଶିଶୁଗୀତ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମୌଖିକ ଶିଶୁଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର? ନାନାବାୟା ମୌଖିକ ଶିଶୁଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ ତିନି ମୁଣ୍ଡ 10 ଗୋଡ଼ ଦେଖିଛୁ କିରେ ବାୟା, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକଗୀତି? ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ ତିନି ମୁଣ୍ଡ 10 ଗୋଡ଼ ଦେଖିଛୁ କିରେ ବାୟା, ଏହା ନାଦିଆ ପ୍ରକାରର ଲୋକୋକ୍ତି। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଲୋକଗୀତର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ କ'ଣ?
हिंदी भाषार लोकगीतर प्रथम संकलन कविता कौमुदी। 44 नंबर प्रश्न, ओडिशा रे आदिवासी लोक साहित्य संग्रह प्रथम पदक्षेप किए नहीं? उत्तर, ओडिशा रे आदिवासी लोक साहित्य संग्रहर प्रथम पदक्षेप लक्ष्मीनारायण साहू नहीं। ताक लिखित पुस्तकर नाम हेउची गांधविका शतक दल। यह 1947 मसीह प्रकाशित होइथिला। 45 नंबर प्रश्न, चक्रधर महापात्र उत्कल गाउली गीत चुंबकर अधिकांश गीत कहा मुखर शुणिथिले? चक्रधर महापात्र उत्कल गाउली गीत चुंबकर अधिकांश गीत कहा मुखर शुणिथिले? उत्तर हेउची चक्रधर महापात्र माता गौरी देवी मुखर उत्कल गाउली गीत चुंबकर अधिकांश गीत शुणिथिले। 46 नंबर प्रश्न, कुंज बिहारी दास का संगृहीत लोकगीतर प्रथम संकलकर नाम कौन? कुंज बिहारी दास का संगृहीत लोकगीतर प्रथम संकलन नाम हेउची पलिपुष्प। यह 1948 मसीह प्रकाशित होइथिला। 47 नंबर प्रश्न, बौला गाई गीतटी को कुंज बिहारी दास क्यों पर्याय बोली कहिचंती? उत्तर, बौला गाई गीतटी को कुंज बिहारी दास प्राचीन लोकगाथा और गाथा गीतिका पर्यायर बोली कहिचंती। 48 नंबर, क्यों अवसर रे व्रतधारी माने निया उपरे चलती? उत्तर, पणा संक्रांति अवसर रे व्रतधारी माने निया उपरे चलती। 49 नंबर प्रश्न, लोकदेवता वैशिष्ट्य कौन? सेमानंक निर्दिष्ट रूप न थाए। लोकदेवता वैशिष्ट्य हेउची कि सेमानंकर कौनसी भी रूप न थाए। 50 नंबर प्रश्न, लोकगीत को केते भागरे विभक्त करा जायछि? लोकगीत को दुई भागरे विभक्त करा जायछि, व्यक्तिगत और गोष्ठीगत। 51 नंबर प्रश्न, देशिया नाटक केउ अंचल रे प्रचलित? देशिया नाटक दक्षिण ओडिशा अंचल रे प्रचलित। 52 नंबर प्रश्न, तपई कहानी सहित क्यों ओषा संपर्कित? तपई कहानी सहित खुदरुकुणी ओषा संपर्कित। 53 नंबर प्रश्न, द्वितीया ओषा केबे पालित हुए? उत्तर, द्वितीया ओषा आश्विन मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रे पालित हुए। 54 नंबर प्रश्न, बाली तृतीया केबे पालित हुए? बाली तृतीया भाद्रव शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रे पालित हुए। 55 नंबर प्रश्न, क्यों पर्व रे शिव पार्वती विवाह उत्सव अनुष्ठित हुए? शीतल षष्ठी पर्व रे शिव पार्वती विवाह उत्सव अनुष्ठित हुए। 56 नंबर पर्व, लोक कहानी क्योंटी क्षुद्रतम अथच अस्थिर उपादान? लोक कहानीर क्षुद्रतम अथच अस्थिर उपादान हेउची मोटिव बा भावसार। 57 नंबर प्रश्न, बाट ओषारे क्यों देवता को पूजा करा जाए? उत्तर, बाट ओषारे जम देवता को पूजा करा जाए। 58 नंबर प्रश्न, कांजीवाला ओषारे क्यों देवी को पूजा करा जाए? उत्तर, कांजीवाला ओषारे षष्ठी देवी को पूजा करा जाए। 59 नंबर प्रश्न, रविवार एकादशी तिथि रे क्यों व्रत पालित हुए? रविवार एकादशी तिथि रे रवि नारायण व्रत पालित हुए। 60 नंबर प्रश्न, भाषिक कौतुकता कहा द्वारा सृष्टि होता है? भाषिक कौतुकता रसना रंग द्वारा सृष्टि होता है। 61 नंबर प्रश्न, पालारे मृदंग बजाउथवा लोक को कौन कहा जाए? उत्तर, पालारे मृदंग बजाउथवा लोक को गायक कहा जाए। 62 नंबर प्रश्न, दंड नाटरे शिव गौरी प्रतीक किए? दंड नाटरे शिव गौरी प्रतीक दंड बा बाड़ी। 63 नंबर प्रश्न,
ପାଲାରେ କେତେ ଜଣ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଲାରେ 5 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଧୁଡୁକି ନାଚ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି? ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଓ ଧୁଡୁକି ନାଚ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ନୃତ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ମିତ୍ର ସଂରଚନାବାଦୀ ସମୀକ୍ଷକ କିଏ? ମିତ୍ର ସଂରଚନାବାଦୀ ସମୀକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଭି-ଷ୍ଟ୍ରସ୍। 66 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଲୋକସାହିତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ, ବିଭାବୀକରଣ ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ। 67 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦଟି 1864 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। 68 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲୋକଧାରା ଭାବରେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲୋକଧାରା ଭାବରେ କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 59 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଫୋକଲୋରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ବିକୃତ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଫୋକଲୋରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। 70 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବାସ୍କମ୍ଙ୍କ ମତରେ ଲୋକସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବାସ୍କମ୍ଙ୍କ ମତରେ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଭର୍ବାଲ ଆର୍ଟ। ଲୋକସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଲୋକସାହିତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ରୁଦ୍ର ପଦ୍ଧତି ଓ ମୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି। 72 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଢଗ ବିଷୟରେ ଢଗ କିମ୍ବା ମିଦ୍ ବିଷୟରେ ଢଗ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଟା ଫୋକଲୋର। 73 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକ ଉପାଦାନର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୋକ ଉପାଦାନର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ ମୋଟିଫ୍। 74 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଞ୍ଚରଣ ମତବାଦ ମାଇଗ୍ରେସନାଲ ଥିଓରିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେନଫି। ସଞ୍ଚୟନ ମତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବେନଫି। 75 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂରଚନା ପଦ୍ଧତିରେ କେତୋଟି ଧାରା ଅନୁସୃତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂରଚନା ପଦ୍ଧତିରେ 2ଟି ଧାରା ଅନୁସୃତ: ସିଣ୍ଟାଗ୍ମେଟିକ୍ ଓ ପାରାଡିଗ୍ମେଟିକ୍। 76 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମିତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମିତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ବା ବାକ୍ୟକୁ ମିଥିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଭାବ ବିନିମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଭାବ ବିନିମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଡେଲ୍ ହାଇମସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବ୍ଙ୍କ ସଂରଚନା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରବ୍ଙ୍କ ସଂରଚନା ପଦ୍ଧତିକୁ ସିଣ୍ଟାଗ୍ମେଟ୍ରିକ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରବ୍ଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ କାହାଣୀର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଫଙ୍କସନ୍ କେତେ ପ୍ରକାରର? ପ୍ରବ୍ଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ କାହାଣୀର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଫଙ୍କସନ୍ 31 ପ୍ରକାରର। ଲେଭି-ଷ୍ଟ୍ରସ୍ଙ୍କ ସଂରଚନା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ମିଥ୍ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଲେଭି-ଷ୍ଟ୍ରସ୍ର ସଂରଚନା ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 81 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରବଚନଟି କିଏ କେତୋଟି ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ? ପ୍ରବଚନଟି 2 ପୂର୍ବାଂଶ ବା ହେଡ୍, ଉତ୍ତରାଂଶ ଟେଲ୍ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ। 82 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାର ସୂତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
କାହାଣୀ को କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାର ସୂତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଣୁ ଥିଓରୀ, ଥିଓରୀ ଅଫ୍ ଏଟମିକ୍ସ। କାହାଣୀ को କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାର ସୂତ୍ରକୁ ଅଣୁ ସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ। 83 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକ କାହାଣୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଲୋକ କାହାଣୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ତାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ କାହାଣୀ ଓ କଳ୍ପନା ପ୍ରଧାନ କାହାଣୀ। 84 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବିଶାରଦ ଡାନବେନ୍ ଆମେନ୍ସ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଶାରଦ ଡାନବେନ୍ ଆମେନ୍ସ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କଥୋପକଥନ ଧର୍ମୀ, କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ, ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଧର୍ମୀ ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା ଧର୍ମୀ। 85 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଢଗଢମାଲି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଢଗଢମାଲି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା। 86 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଥା ଢାଡ଼ିଏକୁ ଭାବ ଗାଡ଼ିଏ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୋକୋକ୍ତିର ସଂଗ୍ରହକ? କଥା ଢାଡ଼ିଏକୁ ଭାବ ଗାଡ଼ିଏ ଏହା ପ୍ରହେଳିକା ପ୍ରକାରର ଲୋକୋକ୍ତିର ସଂଗ୍ରହ। 87 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକମାଧିଆ ବାଇଶିପୋଲ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକମାଧିଆ ବାଇଶିପୋଲ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ। ମଣିଷ ଗେଡ଼ି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି 14 ପେଟି କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ମଣିଷ ଗେଡ଼ି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି 14 ପେଟି ପିଆଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନାଚି ନ ଜାଣି ଅଗଣା ଦୋଷ ପ୍ରବାଦଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଚି ନ ଜାଣି ଅଗଣାର ଦୋଷ ପ୍ରବାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଦୋଷକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା। 90 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୋକ୍ ଲିଟରେଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୋକ୍ ଲିଟରେଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୋକ୍ ଲିଟରେଚର ମୁଦ୍ରିତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆକାରରେ ପୁସ୍ତକରେ ଛପା ପାଇଛି। 91 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଲୋକଗୀତକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଲୋକଗୀତକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ବୋଲୁଥିବା ଗୀତ, ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲୁଥିବା ଗୀତ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲୁଥିବା ଗୀତ ଆଉ ବାଲକ ବାଲିକା ବୋଲୁଥିବା ଗୀତ। 92 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନାଟକ ଯକ୍ଷଗାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିନୀତ ହୁଏ? ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନାଟକ ଯକ୍ଷଗାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିନୀତ ହୁଏ। କୁଟିୟାଟ୍ଟମ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକନାଟ୍ୟର ଏକ ଧାରା? କୁଟିୟାଟ୍ଟମ୍ କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଲୋକନାଟ୍ୟର ଏକ ଧାରା। 94 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧୁମଙ୍ଗଲ ନାମକ କୃଷ୍ଣଲୀଳା କେତେ ଦିନ ଧରି ଅଭିନୀତ ହୁଏ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧୁମଙ୍ଗଲ ନାମକ କୃଷ୍ଣଲୀଳା କେତେ ଦିନ ଧରି ଅଭିନୀତ ହୁଏ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧୁମଙ୍ଗଲ ନାମକ କୃଷ୍ଣଲୀଳା 48 ଦିନ ଧରି ଅଭିନୀତ ହୁଏ। 95 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ଲୀଳାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ? ଭାରତ ଲୀଳାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଦୁଆରୀ। 96 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଗଲ ତାମସାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ମୋଗଲ ତାମସାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବଂଶୀ ବଲ୍ଲଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ। 97 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଲାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାଲାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଠିଆ ପାଲା, ବୈଠକୀ ପାଲା। 98 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଳିତ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଳିତ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଋତୁରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥାଏ। 100 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଛଉ ନୃତ୍ୟର 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି କ'ଣ?
ଛଉ ନୃତ୍ୟର 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ରଙ୍ଗବାଦ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 101 ଲଲିତାପାଲାରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଚରିତ୍ର ରହିଛି? ଲଲିତାପାଲାରେ ସର୍ବମୋଟ 23ଟି ଚରିତ୍ର ରହିଛି। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ମୁଖା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଷଢ଼େଇକଲା ଏବଂ ପୁରୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ମୁଖା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 103 ଭୟାନକ ବା ବିଭତ୍ସ ରସର ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ଭୟାନକ ବା ବିଭତ୍ସ ରସର ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 104 ଫୋକଲୋରକୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫୋକ୍ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫୋକଲୋରକୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫୋକ୍ ବୋଲି ଆଲାନ ଡଣ୍ଡିସ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 105 ଫୋକଲୋରକୁ ଆଲାନ ଡଣ୍ଡିସ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଫୋକଲୋରକୁ ଆଲାନ ଡଣ୍ଡିସ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ଫୋକଲୋର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫୋକଲୋର, ମାର୍କସିଟ୍ ଫୋକଲୋର। ଆଜି ଆମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।